ओम जननी शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शुभ सायंकालः। वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य अद्यतनस्य अस्मिन् शुभे क्षणे समागतभ्यः सर्वेभ्यः अतिथिभ्यः नमः। अद्य नवमाणं करणाम् आरम्भं भवति। भवताम् आगमनेन वयं कृतज्ञताम् अनुभवामः। शिक्षार्थिनः अपि प्रेरणाम् अनुभवन्ति। अन्तर्जालमाध्यमेन श्रोतॄन् प्रति हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अनुष्ठानस्य आरम्भार्थं सभापतिना महोदयान् अनुमतिः प्रार्थ्यते। अनुष्ठाने अहं स्नेहामित्र सर्वेषां स्वागतं करोमि। वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य नवमगणस्य शुभारम्भे सभापतिरूपेण उपस्थितः अस्ति वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य सामान्य संपादकः बांग्लादेश कृषि उन्नयन कॉर्पोरेशन इति प्रतिष्ठानस्य उपपरिचालकः च श्री प्रशांत कुमार मंडल महोदय। अस्माकं परम सौभाग्यम् अद्य प्रधानातिथिरूपेण समागतः अस्ति बागेरहाट रामकृष्ण आश्रम च रामकृष्ण मिशनस्य सह संपादकः पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी कालीकेशानंदजी महाराजः। विशेषातिथिरूपेण उपस्थितः अस्ति कुमिल्ला रामकृष्ण आश्रम च रामकृष्ण मिशनस्य महाराजः, वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य आचार्यः उपदेष्टकः च श्रीमत् स्वामी हरपदानंदजी महाराजः। इतोपि उपस्थितः चट्टग्राम रामकृष्ण मिशनस्य पूजनीय महाराजः अस्माकम् आचार्यः श्रीमत् स्वामी जीवानंदजी महाराजः। सर्वभ्योः श्रीपादपद्मे मम भक्तिपूर्ण प्रणामं निवेदयामि। कार्यक्रमस्य शुभारम्भं वयं शान्तिमन्त्रेण करिष्यामः। तदर्थम् अहं प्रियन्त चक्रवर्ती महोदयां निवेदयामि। स शेरेबांग्ला नगर कृषि विश्वविद्यालयस्य छात्रः, वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य सह संपादकः, शिक्षकः च अस्ति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः।
तच्छयोरावृणीमहे गात्वीयज्ञाय गात्वीयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरविर्म एधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भ्रातरं प्रति। अधुना अहं श्री भगवद्गीता पाठार्थं दुर्जयरायम् आह्वयामि। स वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्रीमद्भगवद्गीता पाठप्रशिक्षण इति कार्यक्रमे प्रथमवर्गे तृतीयस्थानाधिकारी संस्कृतप्रशिक्षणकार्यक्रमस्य नवमवर्गस्य छात्रा अस्ति। श्री गीता ध्यानम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। অর্থাৎ যাদের অভিমান ও মোহ নেই, যারা সংসারাসক্তি জয় করেছেন, যারা আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ, বাসনা বর্জিত, সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত, এরূপ অজ্ঞান শূন্য বিবেকীগণ সেই পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। যে পরম পদ প্রাপ্ত হলে বা যাকে লাভ করলে আর সংসারে পুনর্জন্ম হয় না, যে পরম ধাম সূর্য চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না, তাই আমার পরম ব্রহ্মপদ পরম স্বরূপ। ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। নমস্কার। धन्यवादः दुर्जयराय महोदयम्। अनन्तरं श्री चण्डीपाठार्थम् अहं चिन्मयी आचार्यं निवेदयामि। सा वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्री चण्डीपाठप्रशिक्षण इति कार्यक्रमे चतुर्थस्थानाधिकारी छात्रा अस्ति। আমার শোনা যাচ্ছে? ॐ नमः चण्डिकायै
या चण्डी मधुकैटभादिदैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचाण्डमूलमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। পাঠ করছি শ্রী শ্রী চণ্ডিকার একাদশ অধ্যায় হতে 6 এবং 7 নং মন্ত্র। विद्या समस्तास्तव देवी वेदास्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्ववैकया पूरितमम्बैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपारा परोक्तिः। सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका भवन्तु परमुक्तयः। শরণার্থ, হে দেবী, বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুষ্ষষ্ঠী কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সকল নারী আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনী এই জগতের অন্তরে এবং বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি স্বয়ং সেই সকল উক্তিরূপা, তখন আপনার এই রূপ স্তুতি আর কি হইতে পারে? আপনি সর্বভূত স্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী এবং প্রকাশ রূপিণী। এই রূপে যখন আপনার স্তব করা হয়, তখন আপনার স্তবের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি হতে পারে? ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भगिनी। इदानीं स्वागतभाषणप्रदानार्थम् अहम् एतत् कार्यक्रमस्य स्वप्नद्रष्टा रूपकारश्च, यस्य प्रयासेन अन्तर्जालमध्ये संस्कृतभाषा श्रीमद्भगवद्गीतादि वेदान्तशास्त्राणि शिक्षार्थं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रम इति कार्यक्रमस्य प्रारम्भम् अभवत्। पूजनीयः श्रीमत् स्वामी जीवानन्दजी महाराजं निवेदयामि। ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं त्वां रामकृष्णं शिरसा नमामि। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपं तं शारदं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्ष्मी विद्यां देहि नमोस्तुते। सर्वप्रथम भगवान श्रीरामकृष्ण जगज्जननी मा शारदा एवं যুগাচার্য স্বামীজি মহারাজের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। আজকে আমাদের বড় আনন্দের দিন। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের চতুর্থ বর্ষর
আমরা চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করেছি এবং আজ নবম সংস্কৃত কোর্সের নবম ব্যাচের লেভেল 1 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে আমরা প্রধান অতিথি রূপে পেয়েছি পরম পূজ্যপাদ ও শ্রীমৎ স্বামী কালিকেশানন্দজি মহারাজ, সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন বাগেরহাট। পূজনীয় মহারাজের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মহারাজের আজকে অন্য জায়গায় একটা বড় অনুষ্ঠান ছিল, তৎসত্ত্বেও মহারাজ আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে স্নেহ পরবশ হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং শুভানুধ্যায়ী সকলের পক্ষ থেকে মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। উপস্থিত আছেন শ্রীমৎ স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন কুমিল্লা এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের উপদেষ্টা এবং আচার্য। মহারাজের বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই, নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু খুবই শাস্ত্রানুরাগী। আমাদের বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের উপনিষদের আচার্য, নিয়মিত উপনিষদ ক্লাসগুলো পরিচালনা করছেন। মহারাজকেও আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাই। উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ্য সম্পাদক এবং পরিচালনা পর্ষদের কর্ণধার, অন্যতম কর্ণধার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সম্মানিত উপপরিচালক এবং যার মাধ্যমে এবং যার নেতৃত্বে, এক কথায় বলতে গেলে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে, কারণ তিনিই একমাত্র একাডেমিক ভাবে সংস্কৃত জানা মানুষ, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স মাস্টার্স এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতের উপরে এমফিল করেছেন এবং বর্তমানে পিএইচডি করার জন্য চেষ্টা করছেন। এত কর্মব্যস্ততার ভিতরেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সময় দিয়েছেন, নিয়মিত ক্লাস নিয়েছেন, অন্যান্য শিক্ষকদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। সেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়কে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিবাদন জানাই এবং নমস্কার জানাই। উপস্থিত আজকের অন্যান্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পরিচালক বৃন্দ, শ্রী প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী মহোদয়, শ্রীময়ী প্রসারী ভট্টাচার্য সৃষ্টি মহোদয়া, উপস্থাপিকা স্নেহা মিত্র, আরো উপস্থিত থাকবেন শ্রী জুয়েল চন্দ্র রায় এবং অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, যারা বিশেষ করে নবম ব্যাচ প্রথম লেভেলে সংস্কৃত ভাষা কোর্সের শিক্ষা গ্রহণের জন্য অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের সকলকে, অনলাইন মাধ্যমে যারা শুনছেন, সকলকে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা, নমস্কার এবং সুস্বাগতম জানাচ্ছি। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার, আমাদের নবম ব্যাচ লেভেল 1 এ আমরা অনেক কমপক্ষে 5 জন শিক্ষার্থী রূপে পেয়েছি, যারা সর্বত্যাগী, যারা দেশ মানবতার সেবায় আত্মমুক্তির লক্ষ্যে সংসার ত্যাগ করে আশ্রম জীবন বাস করছেন। এরকম সাধু ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীও আছেন। তাদেরকে আমি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাই, স্বাগতম জানাই এবং নমস্কার জানাই। সেই সাথে আরেকটা জিনিস আমরা আপনাদের কাছে আজকে উপস্থাপন করব। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের কম বেশি ইতিহাস আপনারা জানেন এবং আমাদের প্রতিবেদন পাঠ হবে, সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, সুতরাং সেদিকে আমি যাচ্ছি না। যাই হোক, ঠাকুরের কৃপায় বর্তমান এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেটাতে আমাদের খুব আমরা তৃপ্তি পাচ্ছি, বা
আমরা যে লক্ষ্যে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলাম তার কিছুটা ফলাফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইদানিং মানে আমি চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলছি। মানুষের ভিতরে এইরকম প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে যে মহারাজ আমার সন্তানকে আহ গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, বেদ মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষার জন্য আমরা আপনাদের যদি এরকম থাকে যে টিচার আমাদের বাসায় গিয়ে শিখাতে পারবে, তো এইরকম পরিবর্তন কিন্তু আগে দেখা যায়নি। আর আমি সবসময় মজা করে বলি যে বড় বড় আন্দোলন, বড় বড় বিপ্লবগুলো যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয়েছে, তা এই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের এই আন্দোলনটা না হয় আবার চট্টগ্রাম থেকেই শুরু হোক। আমাদের সমস্ত গুণগ্রাহী সাধু সন্ন্যাসী এবং মহারাজদের আশীর্বাদে আজকে কিন্তু সেই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তো এই শুভ দিনে আমরা পূজনীয় আমাদের প্রধান অতিথি মহারাজের উপস্থিতিতে আমরা নতুন একটি সেবার, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সেবার ঘোষণা করব। যারা অনলাইন মাধ্যমে এবং সশরীরে আমাদের কাছে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন না, তাদের জন্য আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা আমরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে, যেটাকে বলা হয় গৃহ শিক্ষক, এরকম সেবা আজকের থেকে চালু করব এবং এটা আমাদের পূজনীয় মহারাজ ঘোষণাও করবেন। আজকের যারা অষ্টম ব্যাচের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, যারা কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছেন এবং সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য, তাদের নামও পূজনীয় মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আমরা ঘোষণা শুনবো এবং তাদের সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। তো স্বাগত বক্তব্যে আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কারণ আমাদের দুজন অতিথি মহারাজ আছেন, তাদের মুখ থেকে আপনারা বিস্তারিত বেদান্তের আলোচনা শুনবেন, সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনবেন এবং তার পাশাপাশি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম এই প্রয়াসে সমাজের জন্য কতটুকু অবদান রাখতে পারছে সে বিষয়েও শুনবেন। আমাদের প্রধান অতিথি মহারাজ সম্পর্কে যারা রামকৃষ্ণ মিশনের ফলোয়ার্স আছেন, যারা দীক্ষিত ভক্ত আছেন, তাদের কাছে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী বলতে আমরা বাংলাদেশের ভিতরে যাকে চিনি, এক নামে চিনিন। বেদান্ত শাস্ত্রে যার অগাধ বিচারণ, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যে যার খুব গভীর অনুভব আছে, সারা বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা এবং বেদান্তের ভাবধারা যিনি প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, পরম পূজনীয় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রণম্য শ্রীমৎ স্বামী কালিকেশানন্দজি মহারাজ আজকে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আমি আশা করব আপনারা অনুষ্ঠানটি ত্যাগ করে যাবেন না এবং আপনাদের যারা পরিচিত আছে, যারা একটু বেদান্ত শাস্ত্রে অনুরাগী, তাদেরকে সকলকেই অনুষ্ঠানটি শেয়ার করুন, যাতে তারা এই অনুষ্ঠানটি মিস না করে। আমি আশা করছি আজকের অনুষ্ঠান খুবই প্রাণবন্ত এবং ফলপ্রসূ হবে। সকলকে আর একবার বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः, प्रणामः च महाराज। इदानीं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य अष्टमगणस्य प्रथमस्थानाधिकारी श्रीमत् स्वामी विद्याचैतन्य अस्माभिः सह तस्य अनुभूतिं प्रकाशयिष्यति। सः ग्वाल्खली श्री श्री गोमदण्डी आश्रमस्य ब्रह्मचारी अस्ति। শ্রীয়তে বা শোনা যাচ্ছে? आम्। মহারাজ একটু স্ক্রিনের মাঝামাঝি আসুন।
মোবাইলটা একদিকে একটুখানি সরিয়ে নিন, ডান দিকে, আপনার ডান দিকে সরিয়ে নিন মোবাইলটাকে। মাঝামাঝি আসুন। আপনি একটু বাঁ দিকে চেপে বসুন, না হলে বাঁ দিকে চেপে বসুন। ঠিক আছে, শুরু করুন। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত কোর্স নবম ব্যাচ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়কে প্রণাম নিবেদন করছি। প্রণাম নিবেদন করছি প্রধান অতিথি শ্রীমৎ স্বামী কালিকেশানন্দ মহারাজজিকে। প্রণাম নিবেদন করছি বিশেষ অতিথি শ্রীমৎ স্বামী হরিকৃপানন্দ জি মহারাজকে। প্রণাম নিবেদন করছি শ্রীমৎ স্বামী জীবানন্দ মহারাজকে। প্রণাম নিবেদন করছি অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিদেরকে ও যারা এই অনুষ্ঠান শুনছেন ও দেখছেন। स्वपरिचयम्। मम नाम विद्या चैतन्यः। अहं गोमदण्डी योगाश्रमस्य साधुः अस्मि। इदानीम् अहं चट्टग्राम जनपदे निवसामि। इतोपि वेदान्त शिक्षा कार्यक्रमस्य छात्र। এটা আমার পরিচয়। আমরা যখন কোনো অপরিচিত জায়গায় অথবা পরিচিত জায়গাও যারা আমাদেরকে চেনেন না, তখন আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয়টা প্রদান করে থাকি। সাধারণত আমরা বাংলাতে বলি, ইংরেজিতে বলি, অথবা আমাদের মাতৃভাষা যার যার মাতৃভাষা যেটা হয়ে থাকে সেটাতেই বলে থাকি। তো আজকে আমি যেটা নিজের পরিচয়টা দিলাম সেটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। তো এটার বঙ্গানুবাদটা আমি বলছি। আমার নাম বিদ্যা চৈতন্য। আমি গোমদণ্ডী যোগাশ্রমের সাধক। বর্তমানে আমি চট্টগ্রামে বাস করি। এছাড়াও আমি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের একজন ছাত্র। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি গত যে অষ্টম বেস হয়েছিল সেটার ছাত্র ছিলাম। 6 মাস আগে আমি এখানটা ভর্তি হয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সংস্কৃত যে পরিচয় দিলাম এটা শুনে হয়তো অবাক হচ্ছেন। আপনারা না যতটুকু অবাক হচ্ছেন তার চেয়েও আমি বেশি অবাক হচ্ছি যে আমি সংস্কৃত কিছু বলতে পারছি এটা ভেবে। 6 মাস আগে বলা তো দূরের কথা, দেখলে যেন ভয় লাগতো, আর তো কিছুই বুঝতাম না। তো চর্চা করতে করতে হয়তো আমার কেটে গেছে।
আমি যেভাবে এই জিনিসটা আয়ত্ত করতে পেরেছি, আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমার যেটা অভিজ্ঞতা, সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। এখানে শুধু একটাই রহস্য আছে, আমি যেটা মনে করছি আর কি। একটাই রহস্য বলতে পারেন, একটাই মন্ত্র বলতে পারেন আপনারা। কারণ আমি দেখেছি এখানটায় বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক যারা আছেন, প্রত্যেকটা শিক্ষকই পাঠে প্রাণ সঞ্চার করে পাঠগুলি দান করে থাকে। আমাদেরকেও দান করেছিলেন। তো বিদ্যার্থী অথবা শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের কি কর্তব্য? যে পাঠগুলি ওনারা প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের দান করছেন, তো আমাদেরও সে পাঠগুলি প্রাণের সহিত প্রাণ ভরে আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা পাঠ বুঝি বা না বুঝি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটাই, আমরা যেন একটা ক্লাসও মিস না। তাহলে আমরা কোর্স শেষে আমরা দেখতে পাবো কি, আমাদের অনায়াসে, আমাদের অজান্তেই আমরা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। এটাই হচ্ছে মূল মন্ত্র। আমি যেটা অনুভব করছি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শেয়ার করতে চাই। আমি ছাত্র হিসাবে তেমন ভালো না বলতে খারাপ। তো যেহেতু একজন খারাপ ছাত্র, আপনাদের সাথে 6 মাস পর কিছুটা সংস্কৃত বলতে পারছে। তো আপনারা যারা নবাগত আছেন, এখানটায় যারা ভর্তি হয়েছেন, তারা অনেক ভালো ছাত্র। তারাও আমার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভালো করে সংস্কৃত বলতে পারবেন, বুঝতে পারবেন এবং অন্যকেও বোঝাতে পারবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে কি, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ক্লাস মিস করা চলবে। সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে ঠাকুরের শ্রীচরণে আমি আমার বক্তব্য বিরাম নিচ্ছি। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरवे अर्पणमस्तु। बहवः धन्यवादः महोदय। अनन्तरं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्रीमद्भगवद्गीता पाठप्रशिक्षण कार्यक्रमे प्रथमवर्गे सप्तमस्थानाधिकारी स्वर्णाली शिकदारः अस्माभिः सह तस्याः अनुभूति प्रकाशयिष्यति। सा सम्प्रति वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्री चण्डीपाठप्रशिक्षण योगव्यायाम च कार्यक्रमस्य छात्रा भवति। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। আমি
বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম আয়োজিত সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাগত মহারাজ জি যারা আছেন, আমাদের শিক্ষাগুরু যারা আছেন, সকল বিদ্যার্থী এবং সকল অতিথিদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। আমি গোপালগঞ্জ থেকে স্বর্ণালী শিকদার বলছি। আমি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম আয়োজিত শুদ্ধ উচ্চারণে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা শিক্ষা কোর্সটি সম্পন্ন করেছি। পাশাপাশি আমি প্রতিদিন ভোরে অনুষ্ঠিত যোগ ব্যায়াম কোর্সে শুরু থেকেই নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছি এবং আসন্ন শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ শিক্ষা কোর্সটি করার জন্য ভর্তি হয়েছি। আমি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে বেশি করে পরিচিত হতে পেরেছি। গীতা ক্লাস থেকে সংস্কৃত ভাষার উপরে কিছুটা আয়ত্ত এসেছে, পাশাপাশি ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ার প্রতি অনেক উৎসাহিত হয়েছি। আমার মনে হয় যে প্রত্যেক সনাতনীকে অবশ্যই শুদ্ধ উচ্চারণে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। অনেকেই এই বিষয়ে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সঠিক শিক্ষাগুরুর দিক নির্দেশনা না পাওয়া সত্ত্বে তারা শুদ্ধভাবে পাঠ শিখতে পারে না। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা খুবই ভাগ্যবান যে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে তারা সঠিক দিক নির্দেশনা পাবেন। আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা শিক্ষা কোর্সে যে দুইজন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষাগুরু যারা ছিলেন, শ্রীমান প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী মহোদয় স্যার এবং শ্রীমতী প্রসারী ভট্টাচার্য সৃষ্টি মহোদয়া, ওনারা দুজন আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং খুবই ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটা শ্লোকের উচ্চারণ খুবই শুদ্ধভাবে অনুশীলন করিয়েছেন আমাদের। কোথায় হ্রস্বস্বর হবে, দীর্ঘস্বর হবে, কোথায় আমাদের থামতে হবে, কিভাবে ছন্দ হবে, অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের শিখিয়েছেন যাতে আমরা শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা শ্লোকগুলো উচ্চারণ করতে পারি এবং আমাদের কোথায় কিভাবে বলতে হবে সবকিছুই আমাদের অনুশীলন করিয়েছেন। এজন্য আমি ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার মনে হয় বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত করবে, আধ্যাত্মিক পথের যাত্রায় সহযোগী হবে, সর্বোপরি আমাদের মনকে ধাবিত করবে ভগবানের পাদপদ্মে। সবশেষে আমি সকলের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবে, যদি সম্ভব হয় আমরা যেন সকলে ভোরবেলায় যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজনে যে যোগ অভ্যাস অনুশীলনটা হয় এটাতে যেন আমরা অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি। এটা আমার সকলের কাছে একটা নিবেদন, কারণ যখন আমরা ওইটা যোগ অভ্যাসটা করি আমাদের মনটা একদম মানে রিফ্রেশ হয়ে যায়, আমাদের প্রাণটা সংযত হয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় মনোযোগী হয়। তো সকলে যেন দিব্যত্রয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এই প্রার্থনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে আবারও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। धन्यवादः महोदय। अधुना अहं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य लघुप्रतिवेदनं प्रदानार्थं जुवेलचन्द्र राय महोदयम् आह्वयामि। सः बांग्लादेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इति मन्त्रणालयस्य स्वास्थ्य अभियन्त्र अधिदप्तरस्य उपसहकारी अभियन्ता वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य शिक्षकः च भवति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। সকলকে নমস্কার। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক আয়োজিত সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্সের নবম ব্যাচ লেভেল 1 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী কালীকেশানন্দজি মহারাজ, সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন বাগেরহাট, মহারাজের
শ্রীপাদপদ্মে আমার দণ্ডবাদ প্রণাম। আর উপস্থিত আছেন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী জীবানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, চট্টগ্রাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন শ্রীমৎ স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, কুমিল্লা, আচার্য ও উপদেষ্টা, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, উপপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সম্পাদক, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম। সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং নমস্কার। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম বিগত 4 বছর যাবৎ সফলভাবে প্রথম স্তরীয় এবং দ্বিতীয় স্তরীয় সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। আমি এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠ করছি। সম্মানিত সুধী ভক্তমণ্ডলী ও শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে সারা বিশ্ব যখন করোনা-19 মহামারীতে আক্রান্ত, কর্মহীন অবস্থায় গৃহবন্দী হয়ে ভীতি ও আতঙ্কিত অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, সেই সময় 31 জানুয়ারি 2021 আমরা অনলাইনে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ও প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠদানের মাধ্যমে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম শিরোনামে বেদান্ত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাই, যার ফলশ্রুতিতে এটি একটি অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রী প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, উপপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, BA সংস্কৃত, MA রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, MPhil রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপর 8 জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে 6 মাস মেয়াদী লেভেল 1 ও লেভেল 2 দুটি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্স চলমান রয়েছে। কোর্স শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। লেভেল 1 এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 6 মাস মেয়াদী সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্সের চলমান 7ম ব্যাচ লেভেল 2 এ 11 জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছেন। 8ম ব্যাচের লেভেল 1 এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে 14 জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান 9ম ব্যাচ লেভেল 1 এ পর্যন্ত বিভিন্ন পেশা ও বয়সের 28 জন ভর্তি হয়েছেন। আগামীকাল থেকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্স 9ম ব্যাচ লেভেল 1 এর ধারাবাহিক ক্লাস আরম্ভ হবে। এছাড়াও সপ্তাহে একদিন করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত সার ক্লাস হয়ে থাকে। শাস্ত্রের ক্লাসগুলিতে আমাদের সন্ন্যাসীরাই পাঠদান করেন। স্বামী স্থিরাত্মানন্দজি মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, চাঁদপুর; স্বামী ভক্তি প্রদানন্দজি মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সীতাকুণ্ড; স্বামী জীবানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, চট্টগ্রাম; স্বামী হরপদানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমিল্লা প্রমুখ নিয়মিত পাঠদান করে আসছেন। বিগত শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা উপলক্ষে 2 মাস 15 দিন মেয়াদী সংক্ষিপ্ত শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে 30 জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। খুব শীঘ্রই শ্রী শ্রী চণ্ডী প্রশিক্ষণ কোর্স 2 শুরু হতে যাচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনলাইনে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা 2023 আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে 3টি বিভাগে বাংলাদেশ ও ভারতের সহ মোট 167 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অনলাইনে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্বামী হরপদানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমিল্লা এবং সুশান্ত পাল, উপকমিশনার, বাংলাদেশ কাস্টমস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ফলাফল প্রকাশ করে মোট 11 জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীতে সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। এরই সূত্র ধরে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ কোর্স 1 এর আয়োজন করা হয়। কোর্সটি সবেমাত্র শেষ হলো। 28 জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে প্রশিক্ষার্থীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
এছাড়াও অফলাইনে সপ্তাহে 1 দিন ও অনলাইনে সপ্তাহে 6 দিন যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুব সমাজের নানান ধর্মীয় প্রশ্নের সমাধানের লক্ষ্যে প্রতি মাসের শেষ শনিবার সনাতন ধর্ম ও দর্শন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে নিয়মিত বক্তব্য রাখছেন শ্রীমৎ স্বামী শক্তিনাথানন্দজি মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, চট্টগ্রাম। উল্লেখ্য যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ, মিনিস্টার ইনচার্জ অব বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা। এবং দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সমর্পণানন্দজি মহারাজ, লেখক ও অধ্যাপক, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুর মঠ। এছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন শ্রীমৎ স্বামী মেধানন্দজি মহারাজ, হলিউড, আমেরিকা, শ্রীমৎ স্বামী বিভাত্মানন্দজি মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, শ্রীমৎ স্বামী জপসিদ্ধানন্দজি মহারাজ, বিভাগীয় প্রধান, দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগ, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুর মঠ, ডক্টর শ্রীমতী ময়না তালুকদার, চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পরিশেষে বলা যায়, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্সের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা সর্বস্তরে সনাতনীদের কাছে পৌঁছে দিতে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আশা রাখি ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরো সুদূর প্রসারী হবে এবং সর্বস্তরের সনাতনীদের মাঝে ছড়িয়ে যাবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এই ছিল আমার বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। সকলকে নমস্কার। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भ्रातरं प्रति। इदानीं कुमिल्ला रामकृष्ण आश्रम च रामकृष्ण मिशनस्य पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी हरपदानन्दजी महाराजं भाषणार्थं निवेदयामि। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, आविराविर्मयति। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত শিক্ষা যে কর্মসূচি 6 মাস ব্যাপী কোর্স, সেই কোর্সের নবম বেসের আজকের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা এবং রূপকার, চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ স্বামী জীবানন্দজি মহারাজ, এবং আজকের প্রধান অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত আছেন, আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী কালিকেশানন্দজি মহারাজ, সহ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতিত্ব করছেন, সংস্কৃত আচার্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়। আর যেসব বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক মণ্ডলীর যারা অংশ এবং সঙ্গে যুক্ত এবং কমিটির বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাগণ, শ্রীমান প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী যিনি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছেন এবং চণ্ডী পাঠ করেছেন, শ্রীমানী চিন্ময়ী আচার্য,
আর এতক্ষণ আমরা প্রতিবেদন শুনলাম জুয়েল চন্দ্র রায়, যিনি উপস্থাপনা করছেন স্নেহা মিত্র, এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের নবম ব্যাচে যারা নতুন শিক্ষার্থী, যেহেতু এখানে কয়েকজন ত্যাগী ব্রহ্মচারিণী মহারাজ বা মাতাজিরা আছেন, তারা এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা, সবাইকে আমার যথাযোগ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাই। আজকে এটা খুব আনন্দের সংবাদ, আনন্দের বিষয় যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম যদি আমরা প্রায় ধরতে গেলে পঞ্চম বর্ষে যদি 6 মাস করে একটা কোর্সকে ধরা হয়, তার মানে আটটা কোর্স 4 বছর শেষ হয়ে গেছে, এখন হয়তো পঞ্চম বর্ষে এরকম যে পদার্পণ করছে। এটা অত্যন্ত সুখবর। একটা এরকম অনলাইন ভিত্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা একটা গৌরবের বিষয়, এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও এই গৌরবের পথ চলা অব্যাহত থাকবে। আর সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত মধুর ভাষা, দিব্য ভাষা, এটাকে দেব ভাষা বলা হয়। আমরা অনেকে মনে করি সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা, ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, অনেকে বলি, কিন্তু তা নয়। আমরা যদি গুগল করি, এখনকার সময়ে তো সব অনলাইন, যদি আমরা গুগল করি তাহলে বুঝতে পারবো যে 1875 সালে জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার সংস্কৃত শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হয়েছে 1875 সালে। আর স্বামীজি 1893 সালে আমেরিকায় বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটা আমরা সবাই জানি। এবং 1892 সাল থেকে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা চালু হয়েছে, এবং বর্তমানে জার্মানির 14টা ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত বিষয় শিক্ষা করা হয়। আমেরিকার অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মতো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েও, অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলে, কলেজে সংস্কৃত তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওই যে একটা কথা যেমন বলা হয় যে ঘরের গরু যেন ঘরের গেইটে প্রধান ফটকের ঘাসগুলো খায় না, ঠিক সেরকম আমরাই যেন সংস্কৃতের, এখানে আমরা এই উপমহাদেশের ভারতবর্ষের অধিবাসী হয়ে আমরাই যেন এতদিন সংস্কৃত চর্চা থেকে বিরত ছিলাম। কিন্তু পাশ্চাত্য তারাই দেখিয়ে দিচ্ছে কি করে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করতে হয়, এবং জার্মানি এবং আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতের উপরে পিএইচডি হচ্ছে, বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে, এবং আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, প্রতি 4 বছর পর পর বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরেকটা প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনে আসে যে সংস্কৃত ভাষা মনে হয় খুব কঠিন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আসলে খুবই সহজ। আমি সকালবেলা আজকে হঠাৎ করে আমার মনে হলো, আচ্ছা এটা তো আমরা মনে করি যে সংস্কৃত ভাষাটা সহজ, কিন্তু ওয়ার্ল্ড কি মনে করে, WWW কি মনে করে, গুগল মামা কি মনে করে। আমি একটু গুগল সার্চ করলাম যে ইজ সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্ট, এরকম করে গুগলে সার্চ করে দেখলাম। গুগল একটা অসাধারণ উত্তর দিল, বাংলায় আসলো, ইংলিশেও আসলো, যে সংস্কৃত ভাষা একেবারেই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ ভাষা, এবং পৃথিবীর যত ভাষা আছে সমস্ত ভাষার মধ্যে সবচেয়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যাকরণ আছে সংস্কৃত ভাষার। এটা গুগল বলছে। সবচেয়ে সুন্দর শৃঙ্খলা, স্ট্রাকচার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা হলো সংস্কৃত ভাষা। এটাকে প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজও করা হয়। আবার আর যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন, সুতরাং তাদের ভয় পাবার কিছু নাই, সংস্কৃত খুব সহজ ভাষা। একটা কথা আছে যে শুধুমাত্র কি দরকার, শ্রদ্ধা দরকার, আগ্রহটা দরকার। প্রথম মনে হবে যে কি এরকম নতুন শব্দ, নতুন ধাতুরূপ, শব্দরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি শিখাচ্ছে, কিরকম জানি মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়। একটু যদি আপনারা, যারা অনেকে, আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে দেখা যায় যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী কয়েকটা ক্লাস করার পরে অফ হয়ে যায়। আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আপনারা অন্তত 2 মাস রেগুলার ক্লাস করবেন। আমাদের একজন যিনি শিক্ষার্থী হিসেবে
আলোচনা করেছেন, তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন বিদ্যা চৈতন্য ব্রহ্মচারী মহারাজ। তো উনি খুব সুন্দর বলেছেন যে একটু রেগুলারিটিটা দরকার। সুতরাং আপনারা যারা ভর্তি হয়েছেন এখানে আমাদের কাছে আপনারা এই সংস্কৃত কোর্সের জন্য শিক্ষার্থী, কিন্তু আপনারা বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী, অনেকেই বড় পোস্টের বড় বিভিন্ন শিক্ষার্থী আছেন, চাকরিজীবী আছেন, সমাজের নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এখানে কোর্সে আপনারা ভর্তি হয়েছেন, আপনাদেরকে স্বাগত। শুধু আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা কেউ ছেড়ে যাবেন না, দয়া করে ছেড়ে যাবেন না। আপনি যদি অন্তত 2 মাস কন্টিনিউ করেন তখন বুঝবেন, আপনি মজাটা পেয়ে যাবেন যে সংস্কৃত কি দারুণ একটা ভাষা। আর গীতাতেই আছে শ্রদ্ধামান লভতে জ্ঞানম। এই সংস্কৃত শিক্ষাটা অর্জন করতে গেলে ওই একটা জিনিসই দরকার, যে শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ। আর আমরা এটুকু আমরা নিশ্চিত করে এবং কনফিডেন্টলি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের যেহেতু আমরা এই পর্যন্ত এর আগে 8টা বেস পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা হয়েছে, সুতরাং আমরা এটা কনফিডেন্টলি এখন বলতে পারি, জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের যারা শিক্ষক মণ্ডলীতে যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই দক্ষ এবং আপনাকে শেখানোর জন্য তারা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং প্রদর্শন করবে এবং করে থাকে। তারা 100% সর্বোচ্চ আন্তরিকতা যেটাকে বোঝায় সেই ততটুকু আন্তরিকতা এবং সেবা আপনারা এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের কাছ থেকে পাবেন। আর একটা মজার কথা বলি, সুন্দর একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে যে ভালোবাসা কি করে হয়। এই যে সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, আপনারা অত্যন্ত আগ্রহের কারণে এখানে নিশ্চয়ই ভর্তি হয়েছেন, তাহলে ভালোবাসাটা কি করে বাড়াবেন? সংস্কৃতে একটা খুব সুন্দর শ্লোক আছে যে সুভাষিত, সেটা হলো দদাতি প্রতিগিন্নাতি গৃহম আখ্যাতি পৃচ্ছতি ভুংতে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধা প্রীতি লক্ষণম। দদাতি দান করতে হবে, মানে আপনি এখন সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কি করে হবে? সংস্কৃতকে দান করবেন। কিভাবে দান করবেন? আপনি আরেকজনের সঙ্গে সংস্কৃতে 2-4টা শব্দ ব্যয় করবেন, এটাকে হবে সংস্কৃত ভাষা দান। তখন দেখবেন আপনার এটা প্র্যাকটিস হবে, ভালো লাগবে। যেমন আজকের বিদ্যা চৈতন্য ব্রহ্মচারী মহারাজ, খুব ভালো লাগলো আমার যে উনি কয়েকটা সেন্টেন্স সংস্কৃতে বললেন, খুব ভালো লাগলো। আমরাও সংস্কৃত বলতে পারি, কিন্তু আপনারা যেহেতু এখন নতুন এসেছেন, সুতরাং আমাদের কথাগুলো, মূল ভাষ্যগুলো যেন আপনারা বুঝতে পারেন, সেজন্য আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। কিন্তু এখানে আমাদের এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যারা শিক্ষক শিক্ষার্থী এ পর্যন্ত যারা এখান থেকে কোর্স করেছেন, আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেকেই একেবারে সুন্দরভাবে সুচারুভাবে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারেন এখন। সুতরাং আপনারাও আজকে যারা ভর্তি হয়েছেন তারাও প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারবেন, লিখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। যেহেতু আমাদের সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির প্রত্যেকটি শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রথিত, সুতরাং বুঝতে পারছেন যে এটা আমাদের জন্য কত ইম্পর্টেন্ট। আমরা সাধারণত আর যারা অভিভাবক এই আমাদের আলোচনা পরবর্তীতে শুনবেন, তাদের জন্য বলছি যে আমরা হিন্দুরা সাধারণত কি করি, আমাদের বাচ্চাদেরকে, শিক্ষার্থীদেরকে আমরা পাঠ্য বইয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদেরকে আমরা গানের ক্লাসে পাঠাই, নাচের ক্লাসে পাঠাই, তবলার ক্লাসে পাঠাই, আর্ট ক্লাসে পাঠাই, ব্যায়াম করতে পাঠাই, নানান কিছু পাঠাই। কিন্তু আমার এই আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের প্রতি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা পাঠ্যসূচির পরের সেকেন্ড অপশনে গুরুত্বটা দেবেন এই সংস্কৃতি চর্চায় এবং ধর্ম চর্চায়। তারপরে সংস্কৃত চর্চা, তবলা, হারমোনিয়াম, গান সবকিছুই হবে, সেগুলো কোনো কিছুই বাদ যাবে না। কিন্তু এই পাঠ্যসূচির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা, এই যে সংস্কৃত চর্চা, এটা যদি আপনি করেন তাহলে অনুবাদ পরে সবসময় আমরা সব ভাষার মূল ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। গীতার প্রথম শ্লোক, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ইয়ুৎসবঃ, এই প্রথম শ্লোকের যদি আপনি অনুবাদ পড়েন, সেটা বাংলা অনুবাদ পড়েন, সংস্কৃত বা ইংলিশ অনুবাদ পড়েন, গীতার অনুবাদ যে কোনো বইটা আপনি পড়বেন, সেখানে দেখবেন হ্যাঁ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদি ইত্যাদি সুন্দর অনুবাদ করা আছে। কিন্তু যদি আপনি সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণটা যদি আপনি একটু কষ্ট করে জেনে নেন,
তাহলে দেখবেন এই ধর্মক্ষেত্র বলতে কত বিশাল মিনিং বুঝিয়েছে, কুরুক্ষেত্র বলতে কত বিশাল মিনিং বুঝিয়েছে, ডিপ মিনিং আছে। এটা শুধুমাত্র অনুবাদ করে সবকিছু প্রকাশ করা যায় না, প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব গভীরতা থাকে। আর এটি একটি দেব ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র ভাষা যেখানে কোনো অশ্লীল কোনো শব্দ বা রচনা রচিত হয়নি। সমস্ত আপনি সংস্কৃত ভাষার যে কোনো টেক্সট পড়বেন, আপনার চরিত্র শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হবে, আপনার মন পবিত্র থেকে পবিত্রতর হবে, আপনার চিন্তা চেতনা পবিত্র থেকে পবিত্রতর হবে। এই আর আরেকটা ব্যাপার, আপনারা যারা এখানে এসেছেন, আমরা কাউকেই শুধুমাত্র শিক্ষার্থী মনে করি না, আমরা মনে করি আপনারা যে যেখান থেকে, যেই সমাজ থেকে, যেই পরিমণ্ডল থেকে আমাদের কাছে এসেছেন, আপনারা সেই পরিমণ্ডলের, সেই সমাজের এক একজন প্রতিনিধি। অতএব আপনারা এই কার্যক্রম থেকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করে আপনার নিজের এলাকায়, আপনার আশেপাশের পরিমণ্ডলে আপনারা এক একজন সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিনিধি হয়ে যাবেন, আপনারা এক একজন সংস্কৃত শিক্ষক হবেন। এটা আমাদের চাওয়া এবং এটাই আমাদের লক্ষ্য, যে প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য, সংস্কৃত ভাষা পৌঁছে যাবে এবং সমস্ত আমাদের ধর্ম, দর্শন, সমস্ত শাস্ত্রগুলো যে আপনারা ইজিলি, আমরা যেরকম এখন বাংলা পড়ি, আমরা যেরকম ইংরেজি পড়ি, সেরকম আমরা পড়তে পারবো। একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন, ছোটবেলা থেকে আমরা আমাদের ইংরেজি ভাষা আমরা শিখি, হ্যাঁ, আই গো টু স্কুল, আই লিভ ইন দা কান্ট্রি, এভাবে আমরা ইংরেজিগুলো আমরা শিখি, কিন্তু ইংরেজির কোনো একটা শব্দও কি আমরা আদৌ আমাদের ভাষার মধ্যে, বাংলা ভাষার মধ্যে আছে? নাই। প্রত্যেকটা শব্দে আমরা মুখস্থ করি, শিখি, স্যারের কাছে পড়ি। আপনার একটা ইংরেজি ভাষা এখন দেখবেন যারা এসএসসি পড়ছেন বা ইন্টারমিডিয়েট পড়ছেন, অনার্স পড়ছেন, তারা কত বছর ইংরেজি বা ইংরেজির জন্য আপনারা প্রাইভেট পড়েছেন? মনে মনে একটু হিসাব করে দেখেন তো। 5-6 বছর ধরে টেক্সট বুক পড়েছেন। 6 to 10 ক্লাস 1 থেকে আমরা ইংরেজি পড়া শুরু করি, এবিসিডি পড়া শুরু করি, ইন্টারমিডিয়েট, অনার্স, গ্রাজুয়েশন যে যতটুকু পড়ছে প্রত্যেকটা অবস্থাতেই আমরা কি করছি? পড়াশোনাটা করছি। কিন্তু সংস্কৃতের জন্য আমরা কনফিডেন্টলি বলছি, আমাদের একটা প্রাইমারি কোর্স আছে 6 মাসের, এরপর একটা সেকেন্ডারি কোর্স আছে 6 মাসের। যদি এই একটা বছরের কোর্স আপনারা আন্তরিকতার সঙ্গে করেন, রেগুলারিটি করেন, প্রথম মনে হবে আপনারা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সুতরাং প্রথম যদি বুঝতে নাও পারেন, ক্লাসগুলো করে যাবেন, 2 দিন পরে দেখবেন আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন এবং আপনারা বুঝবেন, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাসটুকু আপনারা রাখবেন, তখন দেখবেন সংস্কৃত আপনাদের একটা প্রাণের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা যেরকম আপনি একটা পত্রিকা পড়ছেন, যে কোনো একটা বই পড়ছেন, খুব ইজিলি আপনি সেটা ভাবটা নিজে পড়ে, নিজের ভাষায় নিজের মতো করে পড়ে বুঝতে পারবেন, ঠিক সেরকম সংস্কৃত ভাষায় আপনি বুঝতে পারবেন। আবারও আমার খুব ভালো লাগছে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী কালিকাশানন্দজি মহারাজ আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় এবং অত্যন্ত প্রিয়। মহারাজের আলোচনা শোনার জন্য আমরা সবসময় অপেক্ষা করি, আর মহারাজের তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণার স্থল। পূজনীয় জীবানন্দজি মহারাজ বলেছেন যে বাংলাদেশে যে কয়জন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ সন্ন্যাসী, তাদের তেজোদ্দীপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাদের মনকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, মহারাজ তাদেরই একজন। মহারাজ বেদান্তের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় আলোচক এবং আমি যখন জয়েন করেছি তখন মহারাজের কাছে প্রথম এই বেদান্ত সার, এই গ্রন্থটি যেটা বেদান্তের একেবারে আকর গ্রন্থ, সেটি পূজনীয় মহারাজের কাছেই আমি প্রথম শিক্ষা লাভ করেছি। মহারাজ খুব স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে এই বেদান্ত সার ক্লাস, একেবারে আমাদের যখন সাধু জীবনের জয়েনিং, তখন বাগেরহাটেই আমরা মহারাজের কাছে, মহারাজের পদতলে বসে বেদান্ত সার ক্লাস করেছি। সুতরাং মহারাজের অগাধ পাণ্ডিত্য, অগাধ জ্ঞান, সেটা আমরা জানি, বুঝি। মহারাজকে আজকের এই অনুষ্ঠানে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। মহারাজের প্রতি আবারও বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করছি এবং অনুষ্ঠানের সকলকে আবার
পূজনীয় জীবানন্দজি মহারাজ, শ্রদ্ধাভাজন প্রশান্ত কুমার মন্ডল মহোদয় সহ সবাইকে আবারও শ্রদ্ধা, প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই আলোচনা শেষ করছি। নমস্কার। বহবহ ধন্যবাদः প্রণামः চ মহারাজ। এ পর্যায়ে অষ্টম ব্যাচের লেভেল 1 এর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের সফট কপি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করা হবে। সনদপত্র প্রদান কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদানের জন্য প্রধান অতিথি মহারাজের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুমতি দেয়া হলো। ধন্যবাদ মহারাজ। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নাম আপনি আপনার শ্রীমুখ দিয়ে যদি উচ্চারণ করতেন। এখন ওটাতে ঢুকতে গেলে তো ঢুকতে পারবো এখন? ওটা তো ওখানে মোবাইলের মধ্যে আছে। ঠিক আছে, ওটা আর দরকার নেই মহারাজ, অসুবিধা হবে। জুয়েল, তুমি সবাইকে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দাও, সফট কপি। আমাদের দপ্তর সম্পাদক শ্রীমান জুয়েল চন্দ্র রায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কাছে সার্টিফিকেটের সফট কপি প্রেরণ করছে। পূজনীয় মহারাজ আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এখন বক্তব্য রাখবেন। अधुना अहं बागेरहाट रामकृष्ण आश्रम च रामकृष्ण मिशनस्य पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी कालीकेशानन्दजी महाराजं प्रार्थयामि तस्य अमूल्य भाषणं प्रदानार्थम्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এই কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ। আরো উপস্থিত আছেন কুমিল্লা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী হরপদানন্দ মহারাজ। সবাইকে প্রণাম। আর এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করছেন বাবু প্রশান্ত কুমার মন্ডল। ওনাকে এবং অন্যান্য যারা আছে, যারা শুনছেন, সবাইকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। একটু আগে হরপদানন্দ মহারাজ বলেছেন একটু সুন্দর কথা। অনেকেই মনে করে সংস্কৃত একটা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা নয়। এটা একটু স্লো হওয়ার কারণটা হলো গৌতম বুদ্ধ যখন নির্বাণ লাভ করলেন তখন উনি চেয়েছেন এই শান্তি, নির্বাণের যে শান্তি, সেই শান্তিটা সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে। উনি দেখছেন জগতের মানুষ এত কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরকে শান্তির বাণী শোনানোর জন্য উনি সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলেছেন। আর এটা বলতে গিয়ে ওনার পাণ্ডিত্যের সামনে আমাদের তৎকালীন যারা বড় বড় পণ্ডিত ছিল, তারা পাণ্ডিত্যে টিকলেও ওনার জ্ঞানের কাছে টিকতে পারেনি। আর গৌতম বুদ্ধ সাধারণ মানুষের ভাষায় ওনার বাণী প্রচার করে গেছেন, কিন্তু তার ফলে আমাদের সংস্কৃত ভাষাটা একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে গেছে। স্বামীজি বলছেন সংস্কৃত এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের একটা কালচারটা এমন জিনিস যে বহু বছর ধরে, বহু শত শত হাজার হাজার বছর ধরে যখন একটা শক্তি, কনফিডেন্স তৈরি হয়, একটা জাতি তৈরি হয়, উন্নত জাতি তৈরি হয়, যাকে আমরা আর্য জাতি বলি, সেটা তৈরি করতে সক্ষম এই কালচার।
সংস্কৃত মানেই বোঝায় কালচার, উন্নত একটা কালচার। আমি খুব আনন্দিত যে চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে একটা সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এটা অতি কঠিন একটা উদ্যোগ। মহারাজ জীবানন্দ মহারাজ সুন্দর একটা কথা বলেছেন, আমিও প্রায় সময় কথাটা বলে থাকি, যে কোনো রকমের বড় উদ্যোগ, সেটা স্বাধীনতা সংগ্রাম হোক কিংবা যে কোনো ব্যাপারে, এই একটা অঞ্চল চট্টগ্রাম একটা বড় ভূমিকা রাখে। আপনারা জানেন মাস্টারদা সূর্য সেন মাত্র 30 জন মানুষ, ইয়াং ছেলে নিয়ে কিভাবে 3 দিনের জন্য ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীন করে রেখেছিলেন দেশটা। এই যে একটা সাহস, এটা আজকে আমি আবার দেখতে পাচ্ছি বহু বছর পরে। আমাদের জাতির যে মূল স্রোত সংস্কৃত, সেটাতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের এই মহারাজ এবং অন্যান্য সবাই মিলে চেষ্টা করছেন। আমি সবাইকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব অংশগ্রহণ করা এবং বিভিন্নভাবে হেল্প করা আমি করব। আমরা যখন বেলুড় মঠে ছিলাম, আমরাও তখন একটা পরিবেশ পেয়েছিলাম, নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতাম, বেশ মজা লাগতো। আমার এখনো মনে আছে, যখন আমরা খেতে যেতাম রাতে, সব বন্ধুরা একত্রিত হতাম, ব্রহ্মচারীরা, যাওয়ার সময় আমরা পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃত কথাবার্তা বলতাম। আর এইখানে যারা সংস্কৃত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন, যুক্ত আছেন, যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদেরকে আমি একটা অনুরোধ জানাবো। আমি শুনেছি, আমি কখনো যাইনি, কেরালাতে একটা গ্রাম আছে যেখানে ওরা অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে না, শুধু সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। আমরা যখন একবার ওখানে যাব, তখন আমাদের মনে হবে, আরে সত্যি তো এটা চোখের সামনে না দেখলে কোনো কিছু বিশ্বাস হয় না। আসলে এটা একটা সহজ একটা ভাষা। যেমন একটা বাচ্চাকে আমরা কি করি, আমি যারা টিচার ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, একটা এখানে যারা টিচার আছেন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের, আপনারা হয়তো একটা ক্লাস নিচ্ছেন, সেটা আধ ঘন্টা হোক, 45 মিনিট হোক, 1 ঘন্টা হোক, সেখানে আপনি 10টা মিনিট কিংবা 15টা মিনিট, 20 মিনিট জাস্ট স্পোকেন সংস্কৃতে যাতে কথা বলতে পারে, কনভারসেশন, ওদের পরস্পরের মধ্যে কনভারসেশন যাতে করতে পারে, এটার একটা সুযোগ করে দেবেন। এটা 1 নাম্বার আমার রিকোয়েস্ট। 2 নাম্বার হচ্ছে, আমাদের সবচেয়ে যেটা দরকার কনফিডেন্সের জন্য, সেটা হচ্ছে একটা শক্তিশালী মন। আর এই শক্তিশালী মন তৈরির জন্য যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে একটা শক্তিশালী একটা শরীর। আমাদের বেদে আছে অনেক রকমের কথা, যেমন শরীরম আদ্যম এই নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। এই যে কথাটা, আমি অনেকগুলো আছে, আমি একটা বলছি, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, যেটা স্বামীজি বারবার উল্লেখ করছেন। উনি আবার এটাও বলছেন, স্বামীজির ইউনিক ভাব হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল আওয়ার ইয়াং ম্যান মাস্ট বি স্ট্রং। আমাদের যুব সমাজকে প্রথমে শক্তিশালী হতে হবে। স্বামী, শক্তি না থাকলে সব বিষয়ে আপনি দুর্বল, আপনি যা বলবেন সেটাও দুর্বল, আপনি মনে করবেন এই দুর্বল, সব বিষয়ে দুর্বল। সেই জন্য ফার্স্ট অফ অল আওয়ার ইয়াং ম্যান মাস্ট বি স্ট্রং, রিলিজিয়ন উইল কাম আফটারওয়ার্ডস। ধর্ম পরে আসবে। স্বামীজি এটা অনেক সাহসের সঙ্গে স্বামীজি বলছেন, আমাকে খুব সাহসের সঙ্গে কথাগুলো বলতে হচ্ছে, কারণ আমি তোমাদের ভালোবাসি। সেই জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন, আমরা জাতি হিসাবে যদি কথা বলতে চাই, সেখানে আমাদের প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শক্তি। শক্তি এই পার্থিব দুর্ভোগের একমাত্র মহৌষধ। স্বামীজি বলছেন একমাত্র মহৌষধ। ধনীরা যখন দরিদ্রদেরকে অত্যাচার করে, তখন শক্তি একমাত্র আমাদের মহৌষধ। একটা পুণ্যবান যখন পাপীদেরকে অত্যাচার করে, সেখানেও কিন্তু শক্তি দরকার। ওই শক্তির অভাবেই কিন্তু সে পাপ করছে। স্বামীজি বলছেন এই কথাগুলো। সেজন্য স্বামীজির কথাগুলো যখন আমরা নেব, আমরা একটু গভীরভাবে বিচার করি, তখন আমরা দেখতে পাই আমাদের বর্তমানে যে বোমাগুলো আবিষ্কার হয়েছে,
আমার মনে হয় সমস্ত বোমা মিলেও স্বামীজির একটা বাণীর সমান হয় না। আমি নিজে উপলব্ধি করে দেখেছি এটা। যেমন আমি একটা বলি, অনেকের কাছে এটা হাস্যকর মনে হবে, তো সেই জন্য আমি একটা বলি। স্বামীজি বলছেন, ইফ ম্যাটার ইজ পাওয়ারফুল, থট ইজ অমনিপোটেন্ট। পদার্থ যদি শক্তিশালী হয়, চিন্তা সর্বশক্তিমান। এই জন্য স্বামীজি বলছেন, ফিল দ্য ব্রেইন উইথ হাই থটস, হাইয়েস্ট আইডিয়ালস, প্লেস দেম ডে এন্ড নাইট বিফোর ইউ, আউট অফ দেম উইল কাম গ্রেট ওয়ার্ক। এই যে জীবানন্দ মহারাজ এই কাজটা শুরু করেছেন, উনি কিন্তু একদিনই শুরু করেননি। এর আগে ওনার বছরের পর বছর এটা নিয়ে গবেষণা করেছেন। আপনারা শুনেছেন চায়নাতে একটা বাঁশ আছে, সেটা 3 বছর শুধু মাটির নিচেই থাকে। বাঁশটা যখন লাগানো হয় 3 বছরের পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটা প্রায় 90 ফিটের মতো লম্বা হয়ে যায়। এটাও সংস্কৃত শিক্ষা কার্যক্রমটা একদিনে শুরু হয়নি, ওনার মাথার মধ্যে বহু বছর ধরে চিন্তা চলছে। ধীরে 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 সেই চিন্তাটা কার্যে পরিণত হয়েছে। আজকে সেটা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। আমরা যদি সবাই একটু একটু করে হেল্প করি, এটার সঙ্গে যুক্ত হই, এটা বিশাল একটা কার্যক্রমে রূপ নেবে। আবার আমাদের হিন্দু ধর্মের একটা পুনরুত্থানের মতো কাজ করবে এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম। আমি আশা করব এটা শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতে যারা আছে, যারা আগ্রহী আছে, এবং ভারতে নয় বিদেশেও যারা আছে অন্যান্য দেশে, তারাও যেন এটার সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট জানাবো, আমার সঙ্গে যারা পরিচিত আছে আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা যুক্ত হন যে কোনো ভাবেই। আমাদের এই কার্যক্রমে অনেক সময় হতাশা আসবে, যেমন আজকেও মহারাজ একটু বলছিলেন যে এইবার ভর্তি কম হয়েছে, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, কিচ্ছু যায় আসে না, এটা আবার বাড়বে, এটা ঢেউয়ের মতো। স্বামীজি বলছেন, তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়, অতত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবি নিশ্চয়। তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা সবসময়ই মুষ্টিমেয় হবে। এটা আপনারা দেখবেন যে কোনো সময় কোন একটা ভালো কাজ করছেন, সেখানেও দেখবেন লোক পাবেন খুব কম। কিন্তু এখন একটা ডিজে দিয়ে একটা ড্যান্স কিংবা ভালো গান চালিয়ে দেন, ওইসব দেখবেন হাজার হাজার লোক এসে নাচতে থাকবে। এই জন্য আমাদের যেটা দরকার, স্বামীজি বলছেন, হোল্ড দ্য আইডিয়াল 1000 টাইমস, ইফ ইউ ফেইল 1000 টাইমস, মেক দ্য অ্যাটেম্পট ওয়ান্স মোর। বলছেন আদর্শকে 1000 বার ধরে রাখো। এই বাণীটা আমি মুখস্থ করেছি এই জন্য, আমি জানি আমাদের মতো ব্যক্তি যারা আমরা ছোটবেলা থেকে নেগেটিভিটি নিয়ে বড় হয়েছি, প্রতিটা কাজে আমাদেরকে নেগেটিভ শিখিয়েছে, না না তুই পারবি না, তোর দ্বারা এটা হবে না, এটা সম্ভব না, এটা তোর সেই যোগ্যতা নাই। পরে আমি ভাবলাম, স্বামীজির এই বাণী যখন পেলাম, এটা আমি মাথায় ঢুকালাম, ভাবলাম না, এটা মাথায় ঢুকালাম কি জন্য, এটা আমাকে স্মরণ মনন করতে হবে, এটা আমাকে শক্তি দেবে। হোল্ড দ্য আইডিয়াল 1000 টাইমস, দিন রাত বলতে থাকতাম, বলতে বলতে এটা মাথায় ঢুকে গেছে। আমিও যারা এখানে আছে আজকে এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে বলবো, হোল্ড দ্য আইডিয়াল 1000 টাইমস, এন্ড ইফ ইউ ফেইল 1000 টাইমস, মেক দ্য অ্যাটেম্পট ওয়ান্স মোর। আরেকবার চেষ্টা করো। এটা একদম সহজ হয়ে যাবে কখন, যখন আমরা সংস্কৃতে কথা বলবো, সংস্কৃতে চিন্তা করব, সংস্কৃত বই পড়ব। তখন আরেকটা আছে, সংস্কৃতে স্বপ্ন দেখব। কি স্বপ্ন? আমরা যখন কোন একটা স্বপ্ন দেখবো, আমরা বড় কিছু হব, এই করব সেই করব, এটাও সংস্কৃতেই করতে হবে, ওই ভাষাতেই চিন্তাটা করতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে অটোমেটিক। অর্থাৎ ভালোবাসতে হবে, গভীর আগ্রহ চাই। এই আগ্রহটা আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা আমাদের টিচারদের একটা বিরাট দায়িত্ব, এই আগ্রহটা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। আর কিছু কথা আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমি প্রায়ই বলি, এবং আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে মহারাজ এই কথাগুলো আপনি অবশ্যই বলবেন, প্রতিটা লেকচারে বলবেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, আমাদের প্রায় সময় হিন্দুদের মনোভাব এমন হয়, হিন্দু ধর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। আমি অনেক বড় বড় ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি হিন্দু ধর্ম টিকবে না, কারণ যেই ধর্ম এত লাথি খায়, এত থাপ্পড় খায়, ঝাঁটা খায়, সেই ধর্ম কখনো টিকতে পারে না। আপনি আমাদের ধর্মের ইতিহাস পড়ে দেখুন,
সেই 5000 বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, তারও আরো হাজার হাজার বছর আগে রামচন্দ্র জন্মেছেন। তাহলে এবার হিন্দু ধর্মের ইতিহাস যে কত পুরনো, এটা ভগবান ছাড়া আমরা কেউ জানি না। আমি একটা যুক্তি দিচ্ছি। প্রথমে স্বামীজির একটা বাণী বলি আমি, যে স্বামীজি বলছেন নান ক্যান রেসিস্ট হার এনিমোর, এই ধর্ম সম্পর্কে বলছেন, এই জাতি সম্পর্কে বলছেন। নান ক্যান রেসিস্ট হার এনিমোর, নেভার ইজ শি গোয়িং টু স্লিপ এনিমোর, নো আউটওয়ার্ড পাওয়ার্স ক্যান হোল্ড হার ব্যাক এনিমোর, ফর দ্য ইনফাইনাইট জায়ান্ট ইজ রাইজিং টু হার ফিট। মানে কি সবাই জানেন, আমি তারপরে বাংলায় বলছি। নান ক্যান রেসিস্ট হার এনিমোর, এই ধর্মকে কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। নেভার ইজ শি গোয়িং টু স্লিপ এনিমোর, এই ধর্ম আর কখনো ঘুমিয়ে পড়বে না। নো আউটওয়ার্ড পাওয়ার্স ক্যান হোল্ড হার ব্যাক এনিমোর, কোন বহিঃশক্তি এই ধর্মকে আর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কেন? ফর দ্য ইনফাইনাইট জায়ান্ট ইজ রাইজিং টু হার ফিট, এই অনন্ত শক্তি তার নিজের উপর দাঁড়াচ্ছে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াচ্ছে। এই যে কথাগুলো স্বামীজি বলেছেন, আপনাদেরও বিশ্বাস হবে। কখন হবে? স্বামী বিবেকানন্দের 10 খণ্ড বাণী রচনা আছেন, সেই 10 খণ্ড বাণী রচনা পড়ুন, যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন রোমারোলাকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইন্ডিয়া, স্টাডি বিবেকানন্দ। ইন হিম এভরিথিং ইজ পজিটিভ, নাথিং নেগেটিভ, এভরিথিং ইজ পজিটিভ। আমরা যদি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে একটু ভাবি, আপনারা দেখুন সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমরা প্রত্যেক ধর্মকে রক্ষা করে এসেছি, বুকে স্থান দিয়েছি, প্রত্যেক ধর্মকে আমাদের দেশে জায়গা দিয়েছি, যে এই উপমহাদেশে আমরা জায়গা দিয়েছি, আমরা কাউকে ফেলে দিইনি। আপনারা চিকাগোর স্বামীজির প্রথম যে লেকচার, 5 মিনিট সময় নষ্ট করে যদি পড়তে পারেন, ওই 5 মিনিট সময়টা অমূল্য হয়ে থাকবে আপনার জীবনে। সেটা গবেষণা হচ্ছে এখন, স্বামীজির প্রতিটা লাইন। কিভাবে স্বামীজি এই কথাগুলো বললেন, কোত্থেকে পেয়েছেন? ইতিহাস খুঁজে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ সত্যি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশকে, প্রত্যেকটা ধর্মকে, যারা নিপীড়িত যে ধর্মগুলো, যারা কোথাও জায়গা পাচ্ছে না বিশ্বে, তারা এসে আমাদের এই দেশে হিন্দু ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আমরা তাদেরকে হিন্দু বানিয়ে ফেলেনি, আমরা তলোয়ার দিয়ে কিংবা তাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে হিন্দু বানাইনি। আমরা বলেছি তোমরা তোমাদের ধর্ম পালন করো, আমরা আমাদের ধর্ম পালন করবো, তোমাদেরটাও সত্য আমাদেরটাও সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মাত্র 100-150 বছর আগে এটা আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন আমাদেরকে, যত মত তত পথ। যেটা শুনে আর্নল্ড টয়েনবির মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিক উচ্চস্বরে ঘোষণা করছেন যে এই একটা বাণীর মধ্য দিয়ে আমরা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সেই হাজার হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব যেটা আবিষ্কার করেছিলেন, কি সেটা? আমরা সবাই শান্তি চাই। এই যে এখানে স্টুডেন্টরা পড়তে আসছে, তাদেরও শান্তির দরকার। তারা চিন্তা করে কিভাবে এই মানসিক অশান্তি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি। বুদ্ধদেব কি সুন্দর একটা যুক্তি দিয়েছেন, যে তুমি তোমার অতীতে যা হয়েছে সেগুলো চিন্তা বন্ধ করো, কারণ ওটা তুমি পাল্টাতে পারবে না। অতীত বাদ, ওই চিন্তা বাদ। ভবিষ্যতে যা হবে, তুমি যেটা নিয়ে দিনরাত চিন্তা করছো, এটা হবে কি হবে না কেউ জানে না, হতেও পারে নাও হতে পারে। সুতরাং ওইটা অনিশ্চিত। একমাত্র এই প্রেজেন্ট টাইম, বর্তমানটা তোমার হাতে আছে। এই বর্তমানটাকে যদি তুমি কাজে লাগাও, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে। আর অতীতের দুঃখের স্মৃতিগুলোও তোমার কাছে একটা শিক্ষার স্মৃতি হয়ে যাবে। মানুষ ওই দুঃখের স্মৃতি থেকে শিখবে তোমার জীবনী যখন লিখা হবে। সেজন্য নাও ইজ দ্য বেস্ট টাইম। এই সময়টাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে, এটাকেই ধরতে হবে। তিনি আরেকটা এই সময়টাকে ধরার প্রণালী বলছেন, তুমি ধ্যান করো। কিভাবে ধ্যান করবে? বলছে তুমি শ্বাসের মধ্যে, তোমার নিঃশ্বাসটা যখন ভিতরে নিচ্ছ, সেটার মধ্যে মনোসংযম করো। যতটা পারো তুমি ধ্যান করো, যখনই সময় পাবে, যে অবস্থাতেই থাকো তুমি ধ্যান করো। নিঃশ্বাসটা নিয়ে পুরো শরীরটাকে পূর্ণ করো। আমাদের সাংখ্য যোগে আছে, প্রাণায়ামের কথা আছে, আমাদের বাণীয় রচনার প্রথম খণ্ডে স্বামীজি যেটা বলছেন, সেখানে প্রাণায়ামের কথা বিস্তারিত আছে। স্বামীজির নিজস্ব কিছু চিন্তাও ওখানে আছে, যেটা কোনো বইতে তেমন একটা দেখা যায় না। অনেকে বলছেন স্বামীজির উপলব্ধি থেকে কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ওনাকে যে একটা দিয়েছেন, সেখান থেকে উনি পেয়েছেন। এই যে আমাদের বললাম ধর্ম ধ্বংস হবে না, যুক্তি কি?
স্বামীজির বাণী আমরা বললাম ঠিক আছে, কিন্তু যুক্তিটা কি? একটা যুক্তি আমি প্রায়ই দিয়ে থাকি, দুটো ছেলে, একটা ভালো একটা খারাপ। ভালোটা সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করে, খারাপটা সবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না, তাহলে আরো কয়েকটা কথা বলা যাবে। ভালোটা মানুষের উপকার করে, খারাপটা ক্ষতি করে, অন্যের জমি দখল করে, হ্যাঁ, অন্যের মেয়েদের ডিস্টার্ব করে। আচ্ছা, আপনারা নিরপেক্ষভাবে বলুন তো, আমি এখানে তো কোনো ধর্মের কথা বলছি না, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে বলুন তো আপনারা কাকে আশীর্বাদ করবেন? কে আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য আর কে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য? নিশ্চয়ই যে ভালো তাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন, যে তুই অনন্তকাল বেঁচে থাক, আমার আয়ুর তুই নিয়ে নে, যত পারিস দীর্ঘায়ু হোক। আর যে খারাপ তাকে বলবে তুই কালকেই মরে যা, তুই কালকেই মরে যা, তোর ধ্বংস হোক। যেই ধর্ম, আমাদের ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের উপকার করে যাচ্ছে, সেই কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ এই ধর্মের উপর আছে। সুতরাং এই ধর্ম কখনো ধ্বংস হবে না। দেখুন সেই শক্তিশালী গ্রিস কোথায় এখন? সেই গ্রিসের আলেকজান্ডার যে সারা পৃথিবীতে প্লাবন এনেছিল, কি আমার উপরে কোনো বীর নাই, এই একটা কথা প্রমাণ করার জন্য সারা বিশ্বকে উনি রক্তে রঞ্জিত করেছিল। কিন্তু আপনারা জানেন কি, যে ধর্ম, যে হিন্দু ধর্মকে আপনারা এত হীন মনে করেন, সেই হিন্দু ধর্মের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে উনি যখন কথা বললেন ভারতে এসে, ওনার গুরুই বলেছিলেন ওনাকে, এরিস্টটল ওনার গুরু, যদি উনি বলেছিলেন যদি কখনো ভারতে যাও তাহলে তুমি সেখানকার একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। উনি পাঞ্জাবের ওখানে গিয়ে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বললেন। দেখলেন বিশাল পণ্ডিত, শুধু মুখের পণ্ডিত না, প্রজ্ঞা, মানে যাকে আমরা দিব্য জ্ঞান বলি। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি, বলছেন আপনি চলুন আমাদের দেশে, আপনি আমাদের দেশে চলুন। সন্ন্যাসী বলছেন না, আমি কোথাও যাব না। আলেকজান্ডার তখন লোভ দেখাচ্ছেন। আমরা কি করি? আমরা তো সব জায়গায় লোভেই দেখাই মানুষকে। কি জন্য? যাতে লোভ দেখালে তো সবাই ঠান্ডা। এখন জগৎটাই চলছে এরকম। বলছে তোমাকে সম্মান দেব, ক্ষমতা দেব, সম্পদ দেব, প্রতিপত্তি যা চাও তাই দেব। আসলে মানুষ সন্ন্যাসী দেখে সন্ন্যাসীর সাথে মেশে কথা বলে, কিন্তু জানি না একজন মানুষকে যখন এই গেরুয়া নিতে হয়, সন্ন্যাস নিতে হয়, তখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা দানাও সে চায় না। একটা দানার প্রতি যদি আসক্তি থাকে, আকর্ষণ থাকে, সেই সন্ন্যাস নেওয়ার উপযুক্ত নয়। তো ওই সন্ন্যাসী বলছেন আমি কিছুই চাই না। আলেকজান্ডার তখন বলছেন আপনি জানেন আপনি কার কথা অস্বীকার করছেন? আমি এই পৃথিবীর সম্রাট আলেকজান্ডার। আপনি আমার কথা না শুনলে আপনাকে কি করবো জানেন? তলোয়ার বের করেছে, এক্ষুনি কেটে ফেলবো। সন্ন্যাসী তখন হো হো করে হেসে দিয়েছে। বলছেন আলেকজান্ডার, তুমি আজকে যেরকম একটা মিথ্যা কথা বললে জীবনে কোনোদিন বলনি। আলেকজান্ডার অবাক হয়ে গেছে, যে তরবারির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না, সবাই আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে, এই তলোয়ার দিয়ে আমি কত লোকের, কত রাজার, কত বাদশার আমি গলা কেটেছি, সামান্য একজন সন্ন্যাসী উনি বলছেন আমি মিথ্যা কথা বলছি। সন্ন্যাসী তখন বলছেন আলেকজান্ডার, তুমি এই পার্থিব জগতের সম্রাট, তুমি এই তলোয়ার দিয়ে আমার দেহ টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু আমি আমি যে প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত স্বরূপ, আত্মা, এটাকে তুমি স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য জ্যোতির্ময় আত্মা। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদয়ন্তি অপ ন শোষয়তি মারুত। আমরা শ্লোকগুলো প্রতিদিন পড়ি, প্রতিদিন আমরা শ্লোকগুলো পড়ি, কিন্তু আমরা কি নিজের জীবনে সেটা কাজে লাগিয়েছি? গৌতম বুদ্ধ এটাই বলছেন যে তুমি যা পড়ছো কিংবা যা করছো নিজের জীবনে কাজে লাগাতে হবে, নইলে সেটা তোমার হবে না। এটা ধ্যানের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে, সেবার মাধ্যমে আমার করে নিতে হবে। আমি যখন অনুভব করব এই কথাটা, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক, আমাকে কোনো অস্ত্র আমাকে কাটতে পারে না, জল ভিজাতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি পোড়াতে পারে না। এইটা যখন আমি ধ্যান করব তখন এটা আমার হবে। মুখস্থ করলে শুধু হবে না, মুখস্থ করে ধ্যান করতে হবে। শ্রবণ,
মনন, নিদিধ্যাসন, এই নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে এটা রপ্ত করতে হবে। এই যে আমি বিশাল চৈতন্য স্বরূপ, অসীম, অনন্ত, শুদ্ধ, পবিত্র, আমরা বইতে পড়ছি, ছোটবেলা থেকে গীতায় পড়ছি, কিন্তু এটাকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের তুরিয়ানন্দ মহারাজ বলতেন, গীতার একটা শ্লোক পরে সেটা ধ্যান করতে হবে। কতদিন? উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যান করতে হবে। তারপরে স্বামীজির একটা বাণী আছে, যেমন দ্য রিয়েল নেচার অফ ম্যান, লন্ডনে যে লেকচার দিয়েছিলেন, সেখানে বলছেন, আমি জগৎ, এই জগৎ এক ও অখণ্ড স্বরূপ। আমি যখন বালিয়াটিতে ছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশন মানিকগঞ্জ, ওখানে একটা সেন্টার আছে বালিয়াটি, এই সেন্টেন্সটা আমি দিনের পর দিন ধ্যান করতাম। আমি জগৎ, এই জগৎ এক ও অখণ্ড স্বরূপ। তাহলে ভেবে দেখুন, শুধু পৃথিবী বলছে না, জগৎ মানে এখানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এখানে অনেক গ্রহ নক্ষত্র আছে, অসংখ্য সৌরমণ্ডল আছে, সবকিছুকে মিলে বলছে। তাহলে আমাদের প্রকৃত সত্তাটা কত বড়, এটা, এই অনুভবটা, এই অনুভব নিয়ে চলা, এই অনুভব করা, এটাকেই বলছে চৈতন্য স্বরূপ। এই চেতনা নিয়ে আমরা যারা থাকবো তারাই জাগ্রত। স্বামীজির সেই কথা, বেদান্তের সেই কথা কি, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরা নিবোধত, উঠো জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। Arise, awake and stop not till the goal is reached. এইটা আমাদেরকে প্রাণের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে যে আমি অনন্ত সত্তা, আমাকে কে মারতে পারে? এই যে প্রথমে যে বলেছিলাম, ইফ ম্যাটার ইজ পাওয়ারফুল, থট ইজ অমনিপোটেন্ট। তাহলে দেখুন, আমরা যখন ধ্যানে বসবো, আমরা ধ্যানে বসে যখন চিন্তা করব, আমি অসীম অনন্ত আত্মা, আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা, তাহলে অসীম, আমাকে কে কাটতে পারে? এই স্বামীজি বলছেন, যদি শত শত সূর্য স্থানচ্যুত হয়, কোটি কোটি চন্দ্র গুড়াইয়া যায়, তাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হোক, তুমি অনন্ত, তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। বিশ্বের সমস্ত বোমা যদি তোমার উপর মারে, তাও তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। ব্রিটিশরা আমাদের এই ধর্মকে কাবু করতে না পারার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের এই স্ট্রং ফিলোসফি। এটা আমার কথা না, একজন ব্রিটিশ বড় অফিসার, উনি যখন পরবর্তীতে ভারতে এসেছেন, উনি বলছেন, আপনারা হিন্দুদেরকে কনভার্ট করতে পারলেন না কেন? বলছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের ফিলোসফি। সেটা এত শক্তিশালী, এটাকে ধ্বংস করা যায় না। তারা, তাদের মধ্যে যে কাছে যদি কেউ আসে, তারা সবাইকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়। বর্তমান যুগে আরেকটা ভয়ানক পরিস্থিতি এসে গেছে, আমি বেদান্তের দিক দিয়েই বলছি। ধর্ম এবং বিজ্ঞান, আমরা মনে করি কি বিজ্ঞানই সত্য, ধর্ম মিথ্যা। এই কথাগুলো কনফিডেন্সের জন্য আমি বলছি কথাগুলো, যাতে আমাদের যারা বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে যারা আছে, তাদের যাতে কনফিডেন্স তৈরি হয়, এবং কেন আরো আসবে, কেন আরো এরা হিন্দু ধর্মের এই জিনিসগুলো শিখবে, সেই জন্যই কথাগুলো বলছি। আমাদের একজন সন্ন্যাসী স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ, ওনার বন্ধু ছিলেন মেঘনাথ সাহা। দুজন একদিন গল্প করছেন, মেঘনাথ সাহা বলছেন, দেখুন, আমরা আমাদের বিজ্ঞানকে হাতে নাতে দেখিয়ে দিতে পারি, সুইচ টিপ দিলেই ফ্যান চলছে, লাইট জ্বলছে, এসি চলছে, সবকিছু, কিন্তু আপনারা আপনার ধর্মকে হাতে নাতে দেখাতে পারেন না, তো এই জন্য আপনাদের ধর্মকে কেউ পাত্তা দেয় না। তখন নির্বেদানন্দ মহারাজ বলছেন, আচ্ছা, ওই যে সামনে একজন কৃষক গরু নিয়ে হাল চাষ করছে, তাকে তোমার অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের লেটেস্ট থিওরিটা বুঝিয়ে দিতে পারো? মেঘনাথ সাহা অবাক হয়ে গেছেন, এটা কি করে সম্ভব? সে তো অশিক্ষিত, এটার জন্য তাকে অনেক কিছু পড়াতে হবে, শেখাতে হবে, তারপরে বোঝানো যাবে, সে তো প্রস্তুত না, এর জন্য প্রস্তুতির দরকার। তখন নির্বেদানন্দ মহারাজ বলছেন, ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রস্তুতি দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ প্রস্তুত ছিলেন, এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একদম প্রথম দিনেই স্পর্শ মাত্র তাকে ঈশ্বর অনুভব করে দিয়েছেন। স্বামীজির মতো মহান ব্যক্তি, এত শক্তিশালী, এত ব্যায়াম করেছেন উনি, এত লাঠি চালনা করেছেন, ঘোড়া চালনা করেছেন, এত শক্তিশালী, এত ধ্যান করেছেন, তিনিও লোড নিতে পারছেন না।
একটা পর্যায়ে দেখছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথায় শূন্যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, নিজের আমিত্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি চিৎকার করছেন, ওগো তুমি আমার এই কি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতেন, ও তুই এত বড় আধার, তোরও আবার বাপ মা আছে। আচ্ছা, আবার স্পর্শ করে দিলেন, আবার স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসলেন। তো এই যে আমরা মনে করি না বিজ্ঞানী একদম সেরা, ধর্ম কিছু না, না, ধর্মের জন্য প্রস্তুতির দরকার, বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতির দরকার। সুতরাং আপনারা মনে করবেন না বিজ্ঞানেই সব, ধর্ম কিছু না। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনারা জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ভোগ করতে পারেন, কারণ আমাদের দেখা যায় আমাদের একটু ভোগের প্রবণতা, মানুষ হয়ে জন্মেছে কলিতে, ঠাকুর বলছেন অন্নগত প্রাণ, এই জন্য বেশি তপস্যা চলে না। দেখুন আপনারা যতই ভোগ করেন না কেন, এটা কিন্তু শেষ নাই, এটা কোনোদিনও শেষ হবে না। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি, কারণ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। নেন্সি লুই মুর বলে একটা ইয়াং মেয়ে, আমেরিকান মেয়ে, সে প্রচুর পরিমাণে তার যত সম্পদ ছিল যতভাবে সম্ভব সে ভোগ করেছে। আমি বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। করতে করতে বছরের পর বছর এইভাবে করতে 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 সে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে গেছে। সে বুঝলো ভোগে শান্তি নাই। তারপর সে ক্যালিফোর্নিয়ার একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে গিয়ে সেখান থেকে পেট্রোল কিনেছে, কিনে নিজের গায়ে ঢেলেছে, গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন লাগিয়ে সবাই দেখছে, প্রকাশ্য দিবালোকে দেখছে একটা মেয়ে নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার হাতে ধরে রেখেছে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা ছবি। তিনি নিজে মশাল হয়ে সবাইকে আলো দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, সবার মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে দিচ্ছেন যে এই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ আমাদেরকে বাঁচাতে পারে, ভোগে সুখ নাই। কি সুন্দর নিজের জীবন দিয়ে উনি দেখিয়ে দিলেন। কারণ এমনি বললে মানুষ শুনবে না। আমেরিকার মানুষ, ওদের ভোগ প্রবণ মানুষ, ওদের সমস্ত কিছুর মধ্যে ভোগ চাই। তো আমার খুব ভালো লাগলো মহারাজদের এই অতি সাহসী একটা পদক্ষেপ। আমি ওনাদের মধ্যে যে আলোচনাগুলো হয়, বিশেষ করে কতগুলো কমন জিনিস আমরা অনেক সময় এগুলো বাদ দিয়ে যাই। আমি একটা আর্টিকেলে এরকম কিছু কমন কথা লিখেছি, আমার এক বন্ধু পড়ার পরে বলছে, ভাই এই কথাগুলোই এখন কেউ বলে না, কারণ আমরা এখন বড় বড় বেদান্তের বিচার আলোচনা করি, কিন্তু কমন জিনিস আমাদের বেসিক যে প্রবলেম, যেমন আরেকটা প্রবলেম, সরি এটা ভুলে গেছি, আমি এটা বলেই আমি শেষ করে দিচ্ছি। আর যাবো, সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে মূর্তি পূজা। যে তোমরা মাটির প্রতিমা বানিয়ে পূজা করে ফেলে দিচ্ছ, এটা কি করে ভগবান হয়? ভগবানকে তোমরা ডুবিয়ে মেরে ফেলছো, এটা বাইরের লোকেরা বলে। স্বামীজিকেও একজন রাজা বলছেন, আপনারা যে পূজা করেন মূর্তি পূজা, আমি বিশ্বাস করি না এটা সত্য। স্বামীজি তখন সংক্ষেপে বলছি, স্বামীজি তখন ওই রাজার মূর্তি একটা ছবি এনে বলছে, এটা কার ছবি? বলে হ্যাঁ রাজার ছবি। মাটিতে ফেলে দিয়েছেন, বলে তোমরা এখানে থুতু দিতে পারো, যে কেউ থুতু দিতে পারো। সবাই ভয় পেয়ে গেছে। আরে স্বামীজি তখন বিশ্ববিখ্যাত না, সামান্য সন্ন্যাসী। বলছে আরে এখানে তো একটা কাগজ আর কালি, তোমরা থুতু দিতে ভয় পাচ্ছ কেন? দেওয়ান বলছেন, স্বামীজি এখানে থুতু দিলে আমাদের রাজাকে অপমান করা হয়। তখন স্বামীজি বলছেন, রাজাকে দেখেছেন? এখানে একটা কাগজ আর কালি ছাড়া আর কিছুই নেই, আপনি এখানে নেই, আপনি সিংহাসনে বসেন। অথচ আপনার দেওয়ান থেকে শুরু করে মন্ত্রী পরিষদের কেউ এখানে থুতু দিতে পারছে না। কেন? এইটাকে থুতু দিলে আপনাকে অপমান করা হবে, এটাকে থুতু দিলে আপনাকে অপমান করা হবে, আর এটাকে সম্মান জানালে আপনাকে সম্মান জানানো হবে। আপনি পৃথিবীর কোথাও দেখেছেন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে, হে ইট মাটি পাথর তুমি আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও বলতে? না, সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তারা সর্বব্যাপী যে ভগবান, সেই ভগবানকে প্রার্থনা করে, তার কাছেই সবকিছু চাই। যা হোক, আরো অনেক কিছু বলা আছে, বলার কোনো শেষ নাই, বলার চেষ্টা বৃথা। তাই আমি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে যারা স্টুডেন্ট অতীতে চলে গেছে পাশ করে, তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মহান কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য। বর্তমানে যারা আছে তাদেরকেও আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ওয়েলকাম জানাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরকে আরো বেশি করে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনারাই নিজেরা প্রচার করবেন, আপনাদের আশেপাশে যারা আছে এই খবরটা শুধু জানাবেন যে এরকম একটা কার্যক্রম শুরু হয়েছে,
আপনারা চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এবার ওরা করবে কি না করবে সেটা ভগবানের ইচ্ছা। ওই যুগটুকু সেবা করে আপনি আপনার নিজের জীবনকে ধন্য করুন। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি। प्रणामः महाराज, बहवः धन्यवादाः च। इदानीं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य संस्कृताचार्यः श्री प्रशान्तकुमार मण्डल महोदयं भाषणार्थं प्रार्थयामि। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান আছেন শ্রীমৎ স্বামী কলিকেশানন্দজি মহারাজ, সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন বাগেরহাট। এতক্ষণ মহারাজের আলোচনা শুনছিলাম। আসলে অনেক কিছু শিখলাম বা জেনেছি। আমি মহারাজের শ্রীচরণে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন শ্রীমৎ স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন কুমিল্লা। আমি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি রূপে দুইজন বেদান্তের অসামান্য পণ্ডিত দুজনকে আমরা পেয়েছি, যাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, গীতা পাঠ, চণ্ডীপাঠ শিক্ষা এবং বেদান্ত দর্শন বা উপনিষদের উপর আলোচনা, এই কার্যক্রমগুলো মূলত স্বামী জীবানন্দ মহারাজের উৎসাহে এবং তার নির্দেশনায় চলছে। এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যে আমরা যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করি, দুজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী আমাদের আছে, প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী এবং প্রসারী ভট্টাচার্য। এছাড়াও জুয়েল চন্দ্র রায় এবং স্নেহা, তাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, তারা ছাত্র, কিন্তু এই ছাত্র থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা সময় তারা চিন্তা করে কিভাবে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া যায়, কিভাবে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। এই কারণে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একটা সময় ছিল আমাদের যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতা পাঠ করতে বলা হতো, আমি শুনেছি বা আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন, দেখবেন যে একটা শ্লোকই সবসময় পাঠ করা হতো। যদি কোথাও গীতা পাঠ শুনতে যেতেন, সেখানে একটা শ্লোক পাঠ করতো এবং সারা বাংলাদেশে যেখানে স্কুল কলেজ যেখানেই গীতা পাঠ হতো একটা শ্লোক পাঠ করতো, যদা যদা হি ধর্মস্য। মানে এই একটা শ্লোক আমার বন্ধু বান্ধব যারা অন্য ধর্মাবলম্বী আছেন, তারা ওই একটা কথাই বলতেন যে এটার বাইরে কি কোনো শ্লোক নাই গীতাতে। কিন্তু এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতি নাই, সেই পরিবেশ বদলেছে। এখন আজকে যারা গীতা পাঠ করলেন, দুর্জয় রায় বা শ্রীমতী চিন্ময়ী আচার্য, তিনি চণ্ডী পাঠ করলেন, কি অসাধারণ উচ্চারণে কিভাবে কি চমৎকার ভাবে পাঠ করলেন। তাদের এই যে পাঠটা সুন্দরভাবে করলেন, এটি কিন্তু খুব সহজ না। অর্থাৎ তাদেরকে শেখানোর যে প্রক্রিয়াটা বা তাদের যেভাবে শেখানো হয়েছে, বিষয়টা কিন্তু এত সহজ না। অর্থাৎ আপনি বাইরে যখন অন্যদের পাঠ শুনবেন বা যারা পাঠগুলো করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, বিভিন্ন জায়গায় বিচারক হিসেবে আমি দেখেছি যে শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ শেখা বা শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করাটা একজন ঠিক আচার্যের সংস্পর্শ না আসলে এটা সম্ভব হয় না। এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যে গীতা পাঠ শিক্ষা এবং চণ্ডী পাঠ শিক্ষা আমাদের প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী এবং প্রসারী ভট্টাচার্য
তাদের মাধ্যমে যে কার্যক্রমটা শুরু হয়েছে তার মধ্যে বহু শিক্ষার্থী এই পাঠগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে করা শিখছে, এবং এই যে তারা যে উপযুক্ত গুরু বা আচার্য পাচ্ছে, এটাই আমি মনে করি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সার্থকতা। মহারাজ যিনি প্রধান অতিথি, মহারাজ বললেন যে সংস্কৃত গ্রাম আছে একটা কেরালায়। আসলে এখন 7টা গ্রাম আছে আমার জানা মতে, 7টা গ্রাম এরকম আছে ভারতবর্ষে যেখানে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা হয়। এছাড়া 17টা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশেষ করে এর মধ্যে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে অনার্সের প্রথম ক্লাস থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত টোটাল লেকচার সমস্ত ক্লাস সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হয়, এবং এখন ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সের ক্লাস বা অনার্সের ক্লাসগুলো সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশে বাংলাতেই ক্লাস হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বাংলাতে বা মাতৃভাষায় আর ক্লাস হচ্ছে না, এখন সংস্কৃত ভাষায় ক্লাস হচ্ছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা দিন দিন তার গৌরব ফিরে পাচ্ছে এবং ফিরে পাবে, এই আশা আমরা রাখছি। এবং সেই জায়গায় বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম তার ভূমিকাটা বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে, এবং বিশেষ করে সেটা যে অব্যাহত রেখেছে এবং মানুষের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছে, সেটা এই নবম ব্যাচ শুরু হওয়াটাও তার প্রমাণ। আজকে নবম ব্যাচে যে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে, আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের আমাদের এই সংস্কৃত শিক্ষা করছে। আশা করি আপনারা সংস্কৃত ভাষা শিখবেন এবং এর পাশাপাশি সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণে গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ শেখার মাধ্যমে আপনারা এই সংস্কৃতকে বা শুদ্ধ উচ্চারণে গীতাপাঠ বা চণ্ডীপাঠকে আরো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। প্রধান অতিথি মহারাজের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমরা দ্বিতীয় মানে আমাদের যে লেভেল 1 বা লেভেল 2-তে আমরা প্রায় সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেকচার প্রদান করি এবং পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হয়, এবং আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চেষ্টা করি যে তারা যেন নিজেদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারে, অর্থাৎ অন্তত তারা যেন যে সম্ভাষণটুকু হয়, বিশেষ করে পরস্পরের যে পরিচয় পর্বটা বা সামান্যভাবে হলেও যেন তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারে, সেটুকু আমরা দেখি। আমি বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের এই যে আমাদের যে কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালনা করি, সেই কার্যক্রমে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ, সকলের শুভকামনা প্রার্থনা করছি এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। এবং আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি শুধু এটুকুই বলবো, স্বামীজি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ হবে এবং তার মাধ্যমেই আমরা আমাদের যে গৌরবটা, আমাদের যে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি বা আমাদের সনাতনী যে সংস্কৃতি, তার বিকাশ ঘটবে। তার সে আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেই তার সে আশা পূরণের জন্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে। এবং আশা করি যে আমি আশা করব যে বিশেষ করে স্বামী জীবানন্দ মহারাজ যে উদ্যোগটা শুরু করেছিলেন, সেই উদ্যোগটা অব্যাহত থাকবে এবং আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এটা আরো এগিয়ে যাবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, যিনি গীতা পাঠ করেছেন, চণ্ডী পাঠ করেছেন, বা এই পরিচালনার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন এবং যারা শুনছেন, এবং আমাদের নতুন ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। धन्यवादः महोदयं प्रति। महोदयस्य वक्तव्येन अद्यतनानुष्ठानः समाप्तं जातम्। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
মহারাজের